وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عباد الله، يوصف عصرنا بعصر العلم، وإن غالب الناس يبحثون عن السعادة والشرف والرفعة، فمستقل ومستكثر، إلا أنه لدى كل مسلم ومسلمة طريق وهو أسرع طرق يوصل العبد إلى السعادة والشرف والرفعة ورضوان الله تعالى. وهذا الطريق هو طريق طلب العلم، هو طريق طلب العلم الشرعي والاستزادة منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. واعلموا أيها الأحبة أن العلم الشرعي من حيث وجوب طلبه ينقسم إلى قسمين: ما يعرف به فرض عين وما يعرف به فرض كفاية. فنحن هنا على باب ما يعرف به فرض عين، وهو ما يصحح به العبد عقيدته وعبادته والمعاملات التي يقدم عليها، ومن ذلك أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يبيع، كيف يشتري، وما الواجبات ليمثلها، وما المحرمات ليجتنبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله، العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل نائبه. قال أهل العلم: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلا، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال الحسن البصري: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بها وتزين السماء ورجوم الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا يليق به. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur des univers, Allah qui mérite toutes les louanges. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'adoration en dehors de lui. Et que son prophète est Muhammad, que sa paix et sa bénédiction soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Qu'Allah nous comble de cette grâce. Mes chers, nous sommes ici pour nous rappeler tous d'une parole que nous faisons semblant de l'ignorer. Pourtant, tout le monde le connaît. Le sermon d'aujourd'hui nous parle de la science. Allah, dans le Coran, nous dit que c'est une question posée. Il dit, est-ce que tous ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce que sont-ils des mêmes? Sont-ils les mêmes? Sont-ils au même niveau? Non. Nous allons dire non. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas les mêmes. Il dit, en vérité, ceux qui craignent plus Allah, c'est ceux qui savent. C'est-à-dire, ce sont les savants. Oui, si Allah dit ça, ça n'est ainsi. Et de quel savant on parle ici? Le savant qui a lu et il sait, et il met ça, ce qu'il a lu en pratique. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et c'est de ça aussi Allah parle dans le Coran. Et il a dit que Allah va augmenter la valeur de ceux qui croient en lui, et ainsi que ceux qui ont eu une part de la science. Ça veut dire toutes les gloires et tout l'honneur appartiennent à ces personnes. Allah les honore, ceux qui croient en lui, et aussi ils ont étudié et ils le connaissent davantage. Mes frères, notre sermon nous parle que nous sommes dans un temps où c'est la science qui est considérée. C'est la science en premier lieu. Même toute personne qui a des moyens et aujourd'hui est considérée, si vous lui demandez, vous approchez de lui, il ne s'est pas levé comme ça et il a gagné ses moyens par hasard. Non. Il a d'abord fait quoi? Chercher. Étudier. Comment? Chercher. Avant d'être là, et par la grâce d'Allah, il a eu ce qu'il a aujourd'hui. Alors, notre sermon nous parle qu'il y a plusieurs personnes, ils cherchent à avoir de la valeur parmi les gens, mais ils ne veulent pas étudier. Or, il dit, il y a plein de moyens plus faciles d'arriver à apprendre aujourd'hui, surtout notre vie d'aujourd'hui. Même si tu es chez toi, tu peux apprendre. Tu sors dehors, tu peux apprendre. Avec ton téléphone, tu peux apprendre. Avec ta télé, à la maison, tu peux apprendre. Alors, il dit, il y a plusieurs moyens d'apprendre aujourd'hui. Et ici,
nous parlons de quoi? Nous parlons de la science. Et il dit, il y a deux sortes de sciences. La science qui est obligatoire et la science que si tu cherches, tu n'as pas cherché, ce n'est pas obligatoire. Et nous, ici, nous parlons de la science qui est obligatoire pour le musulman. La science qui va t'amener à connaître ton Seigneur et connaître ses droits, connaître ses lois, connaître ses règles. Parce qu'il a dit, pour l'adorer, il faut d'abord chercher à lui connaître. Oui, on ne se lève pas comme ça seulement, on se met à adorer Allah sans le connaître. Non. Si on le fait, on va tomber dans l'erreur. Même tout ce que nous faisons dans nos mosquées, dans toutes les activités de l'islam, c'est la science. Et quand tu ne demandes pas, certes, tu vas tomber dans l'erreur. Alors, le sermon ici nous parle de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute personne qui trace une voie ou bien qui emprunte une voie, juste pour chercher le savoir qui va l'amener vers Allah, que Allah lui facilitera cette voie-là directement jusqu'au paradis. Oui, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Ce hadith a été rapporté par un musulman. Alors, ici, nous avons parlé de quel savoir il s'agit de chercher, le savoir qui va t'amener à connaître ton Seigneur. Oui, parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Et avant de l'adorer, il faut chercher à savoir comment l'adorer. Oui, comment l'adorer. Alors, avec ce savoir, nous allons savoir comment prier, comment jeûner, comment se comporter avec les gens, parce que l'islam a tout expliqué. Oui, même comment se comporter avec les gens. L'islam a tout expliqué. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Si nous parlons du côté comportement, côté caractère, il dit, il a été envoyé juste pour compléter, pour accomplir quoi? Les bons caractères. Comment se comporter envers son prochain. Oui, c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de ça. Alors, de ce savoir, nous parlons ici. Comment connaître les obligations et se lever les accomplir, et comment connaître aussi tout ce qu'Allah a interdit. Al-Muharramat. Pour faire quoi? Pour s'éloigner. Mais au moment où tu sais que ça là, Allah a interdit ça, automatiquement, même si tu t'entêtes ou bien tu fais exprès pour le faire, ton cœur même, au fond de ton cœur, tu sais que c'est pas bon. Et toi, tu es différent de celui qui tombe dedans par ignorant. Même il va le faire, et toi qui connais là, quand tu lui dis, il dit quoi? Ça là aussi, c'est pas bon. Vous voyez que vous deux là, vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes. Alors, ici, cette science va nous amener à connaître Allah. Car si toi-même, tu te lèves à faire ce que ton cœur désire, ça va te pousser à aller inventer quelque chose que toi, pour toi, c'est quelque chose d'adoration. Et tu te mets à le faire. Pourtant, ce n'est pas recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui compte inventer ou bien pratique une œuvre qui n'a pas été recommandée par Allah ou bien lui, son prophète, que cette œuvre-là sera lui sera rejetée. Lui-même, il a commencé à le faire sans demander, sans chercher à savoir est-ce que c'est recommandé ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un qui invente une œuvre comme ça et il la met en pratique, elle lui sera rejetée. Surtout si ça n'a pas été recommandé en islam. Alors, mes chers frères, avec la science, nous aurons la lumière de cœur. Oui, celui qui connaît, on dirait qu'il est une lampe devant celui qui ne connaît pas. Et lui, il éclaire la route pour celui qui ne connaît pas. Et avec cette science, que nous allons être aussi des
des personnes qui vont connaître les œuvres licites des œuvres illicites, c'est-à-dire ce qui est halal de ce qui est haram. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que nous confondons. Mais nous ne cherchons pas à savoir si cela est haram ou halal. Mais nous nous mettons à le faire. Parce qu'on voit que c'est ressemblé. Ça se ressemble à halal. Et on se met à le faire. Oui, il y a plein de choses comme ça. Alors, le hadith a déjà dit que entre le halal et le haram, il y a plein de choses qui se ressemblent. Donc, beaucoup de personnes aussi n'arrivent pas à les distinguer. Alors, sans chercher à le savoir, comment tu peux distinguer? Donc, c'est avec la science que tu peux reconnaître ceci, que ça là, ça se ressemble, mais c'est haram. Non, c'est halal. Allah nous fasse savoir. Il dit, avec la science aussi, nous pouvons parvenir à lier entre nos familles. Oui, parce qu'aujourd'hui, par ignorance, certains ont abandonné leur famille comme ça. Par ignorance, il a abandonné certains de sa famille. Il dit que non, ceux-ci ne font pas partie de ma famille. Et tout ça, c'est par ignorance. C'est parce qu'il ne sait pas. Alors, le sermon nous dit qu'avec la science, nous pouvons arriver à lier entre nos familles. Et avec la science, que nous pouvons savoir que c'est la science qui est l'imam de toutes choses. La science qui reste devant toutes choses et le pratique, c'est-à-dire le travail, vient le suivre. Alors, il y a certains des savants qui nous disent que quand on parle de valeur et du prix et de considération, il s'agit des savants. Mais de quels savants ici? Ça, j'ai déjà dit au début, que ce sont des savants pratiquants. C'est eux qui ont toutes les valeurs. Il dit, et là, ils sont sur la voie de leur Seigneur. Et leur science les guide. Car toute la valeur d'une personne dépend de ce qu'il commet ou bien de ce qu'il fait. Oui, parfois, vous allez voir certaines personnes, on les classe parmi les enfants. Juste parce que ce que leur cerveau, ce qu'ils montrent aux gens comme travail ou bien comme comportement, c'est comme des enfants. Pourtant, ils sont des grands. Et aussi, parfois, vous allez trouver des enfants ou bien des petits qui sont avec des grands. Juste parce qu'ils ont une intelligence, un cerveau qui fonctionne bien et ils savent comment se comporter avec les gens. Et tout ça là, c'est la connaissance. Il dit, ceux qui ne savent pas, que parfois c'est eux les vrais ennemis des savants. qu'Allah ne nous mette pas parmi ces gens-là. Ceux qui détestent trop les savants. Il dit, ce sont les ignorants. C'est ce que le sermon nous dit. Que parfois, si vous voyez quelqu'un qui déteste un savant, qui dit toujours la vérité, et il dit ce que Allah a recommandé et interdit, ce qu'Allah a dit de ne pas faire, que souvent ceux qui les détestent, la plupart de ces personnes-là sont des ignorants. Ces personnes sont des gens qui n'ont pas appris, qui ne connaissent rien de Dieu. Donc, ils veulent que toute chose reste comme ça. Et ces personnes se trouvent parmi les gens et ils se trouvent aussi parmi les djinns. Oui. Quand tu te mets à lui parler, quand tu te mets à l'appeler, de venir écouter, ou bien de faire ce qu'Allah lui recommande de faire, 2, 3, 4 fois, quand ça se répète, après tout, tu seras le pire ennemi. Pourtant, tu ne lui as rien fait. Juste son bonheur tu cherches. Parce qu'un jour viendra, il va regretter. Il va regretter s'il savait tout ce que tu l'appelais de faire, il allait se
se rendre et faire. Mais non, par orgueil, il a dit non. Alors, il dit parfois des savants que c'est eux les vivants parmi les gens et les ignorants sont des morts. C'est ce que certains ulama ont décrit, ont expliqué la différence entre les savants et les non-savants. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous tous, nous pouvons apprendre par tous les moyens. Même le fait de demander, quand on ne connaît pas, on demande, il s'agit d'apprendre ça. Oui, mais au moment où toi tu ne connais pas, tu ne demandes pas, tu ne cherches pas à écouter, tu ne veux pas aussi aller là où on apprend. C'est en ce moment-là qu'on considère ces gens-là comme des personnes qui ne sont pas vivantes. qu'Allah nous éloigne de ces personnes. Ici, il y a un grand savant, Al-Hassan Basri. Il nous explique. Il dit, les savants sont comme des étoiles au ciel. Comment? Oui, les étoiles dans le ciel ont trois rôles qu'Allah a parlé dans le Coran. Il dit premièrement, avec les étoiles, on s'oriente. On cherche à connaître quelle direction prendre. Avec ces étoiles, Allah a embelli quoi? Le ciel. Et avec ces étoiles, Allah a pris ça comme des balles pour bombarder ou bien pour transpercer ceux qui? Des shayatines, des shaitans, qu'aujourd'hui, ils cherchent à monter jusqu'au ciel, à aller écouter. Voilà leur rôle. Et Hassan Basri, que la miséricorde d'Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, les savants sur la terre, ils sont comme les étoiles au ciel. Comment? Car le savant est comme la lampe et il est comme le guide. Quand tu ne connais pas, c'est lui tu vas chercher à demander avant de faire ce que tu veux. À ce moment, tu t'es orienté à travers qui? À travers ce savant. C'est-à-dire tu as cherché la direction où passer avec ce savant. Et voilà le rôle des étoiles dans le ciel. Et Allah a dit, Huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Il dit, c'est avec ces étoiles-là. Lui, c'est lui qui vous a mis ces étoiles. Il a mis ça pour vous orienter dans les ténèbres de la mer et sur la terre. Oui, à l'école, on nous a dit que dans la nuit, on s'oriente avec quoi? Avec l'étoile polaire. Oui, c'est une étoile qu'Allah a créée. Regardez, depuis 16 années, Allah a mentionné dans le Coran que oui, avec l'étoile, on peut chercher à connaître où sommes-nous si on ne connaît pas où on se retrouve. Avec l'étoile. Alors Hassan Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit les savants sont sur la terre comme les étoiles. Et Allah a dit dans un autre verset, il dit il a embelli quoi? Le ciel du monde. Avec quoi? Avec des lampes. Quelles sont ces lampes? Les étoiles. Et les ulamas sur la terre sont comme les étoiles. Et aujourd'hui, il a dit et aussi, il a mis ces étoiles-là comme des balles avec lesquelles il lance au shaitan. Oui, pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran, par la parole de djinns, il dit wa anna lamasna sama ad-dunya et wa anna lamasna sama ad-dunya. Donc il dit wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Oui, c'est là où je veux. Il dit avant, c'est les djinns qui disent ça. Avant, nous avons des endroits où nous nous mettons pour écouter. Mais ils disent faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada. Mais quiconque ose aller écouter aujourd'hui, il va trouver seulement une balle qui va lui transpercer. Alors Allah dit,
Aujourd'hui, quand les ulamas parlent d'Allah dans les mosquées, dans les endroits publics, tout shaitan, même parmi les hommes qui n'aiment pas rester ces endroits-là, le savant là est devenu la balle qui lui repousse. Oui, parce que lui n'est pas croyant. Oui, parce que lui n'est pas croyant. Et avec ces ulama-là aussi aujourd'hui, quand on entend, oui, il y a une telle personne qui est possédée, qui on appelle? On appelle les savants. D'aller faire quoi? D'aller lire Ruqya et chasser ce shaitan-là. Ils sont là-bas, on les chasse, sur la terre aussi, les ulama. C'est à cause de ça, Hassan Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit les savants sont sur la terre comme les étoiles au ciel. Oui, voilà leur rôle. Le rôle des étoiles au ciel, c'est comparé au rôle des savants sur la terre. Alors qu'Allah nous fasse de ces savants sincères. Et on a eu un hadith ici, et c'est de la part d'Abdullah. Il nous parle. Un jour, il était avec ses amis, et il leur dit que comment serez-vous si vous êtes mené par un malheur, c'est-à-dire une situation où tout le monde la considère comme c'est quelque chose de bonheur. Pourtant, c'est un grand malheur auprès d'Allah. Comment serez-vous dans cette situation? La situation est continuelle jusqu'à ce que les grands vieillissent dedans, les enfants grandissent dedans. Et tout le monde le met en pratique sans savoir que ça là, c'est un malheur. Ça, c'est Abdullah qui dit, Ibn Mas'ud. Il dit, vous allez être comme ça, jusqu'à les grands vont vieillir dedans, les enfants vont grandir dedans. Et jusqu'à ce que tout le monde considère cette situation, ou bien cette œuvre-là que tout le monde met en pratique, la considère comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que si on a laissé quelque chose dedans, on dit, oh, maintenant là, on a laissé cette sunna-là du prophète. Pourtant, ce n'est pas la sunna. Pourtant, ce n'est pas même recommandé en islam. Aujourd'hui, nous voyons dans des mosquées, dans des endroits où les gens pratiquent l'islam d'une autre manière, jusqu'à ils vieillissent dedans, leurs enfants grandissent et ils les mettent en pratique aussi. Et ils croient que non, ça là c'est recommandé par Allah. Pourtant, ce n'est pas recommandé. Oui, nous voyons dans des mosquées, vous aussi vous voyez. Et cette situation va être continuelle. Alors, Abdullah a été interrogé. On lui demande, alors cela va arriver quand? Et il dit, إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ. Il dit, à ce moment-là, vous allez voir, tout le monde va se lever qu'il est savant, qu'il est oustaz, qu'il est alim. Il lit, oui, il parle l'arabe, mais ne comprend rien de ce qu'il lit. Oui, tout le monde aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui parlent arabe, vous allez croire que non, lui là, il est oustaz, hein? Oui, parce qu'il parle arabe. Oui, parler l'arabe, c'est comme aujourd'hui, quand tu comprends la langue des voisins. Oui, oui. Mais être alim, qu'on va t'interroger et tu vas donner la réponse, ça c'est autre chose. C'est différent d'être quelqu'un, ou bien de comprendre l'arabe. Parce que oui, ceux qui ne savent pas croire que toute personne qui parle l'arabe seulement, il est savant. Non, c'est pas ça. Et c'est ça qui a amené tout ça. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens dire des choses, vous n'allez pas même croire où ils trouvent ça. Et même, ils vont lire ça en arabe même et expliquer. Et toi qui ne sais pas, tu vas croire que oui, c'est venu du Coran ou bien c'est un hadith du prophète. Allah dit, non, c'est pas ça. Que si ce moment arrive,
vous allez voir beaucoup de personnes qui lisent, ils parlent bien l'arabe, mais ne comprennent rien. Il ne peut pas faire tafsir, il ne peut pas lire un verset et expliquer ça clairement comme Allah le veut dans le Coran. Non. Il ne peut pas lire aussi un hadith et l'interpréter normal. Que c'est en ce moment qu'il y aura ce temps-là. Et aussi, il dit, vous allez voir aussi ce moment-là, tout le monde, votre richesse elle va multiplier. Beaucoup de personnes auront de l'argent, mais il n'y aura pas des gens de confiance. C'est-à-dire, ce moment-là va arriver, il y aura beaucoup de richesses. Mais à qui confier cette richesse? Qui faire confiance et lui donner une part ou bien lui confier une part, ça, il n'y a pas. Que ces personnes seront peu seulement. Aujourd'hui, ce que je dis là, certains même ont déjà eu des conséquences. Parfois, c'est un frère de même père, même mère, ou bien un frère de la famille qui va lui trahir et même cherche à lui faire partir. Hein. C'est ça qui est très grave. Quand il lui trahit, après tout, il cherche à lui faire partir, juste pour hériter ou bien pour prendre sa place. Allah nous épargne. Il dit quand ce moment arrive, c'est à ce temps que vous allez trouver ces choses. Vous allez voir beaucoup de personnes. Ils ont de l'argent, mais parmi eux aussi, il n'y a pas quelqu'un de confiance. Et à ce temps-là aussi, les gens vont transformer toutes les œuvres de l'Akhira pour chercher dunya ici. Aujourd'hui, certains sont là, ils vont te dire que oui, amène cette somme, je vais te lire le Coran, ou bien je vais te faire dua, ou bien je vais te faire ça là. Il prend quelque chose de l'islam pour changer avec cette somme-là. Oui. Or, ces œuvres-là sont là pour adorer Allah avec ça et chercher Akhira. Mais lui prend ça pour faire quoi? Pour acheter, pour gagner juste une somme de ce bas monde. Et pour arranger sa situation. Allah nous épargne. Et vous allez voir aussi que beaucoup seront là, ils se disent pour Alim, on va l'interroger sur un sujet, il ne connaît pas, au lieu de dire oh, franchement, je ne connais pas, hein, ou soit je vais aller chercher. Non, en même temps, il va donner une réponse. Il va te donner une réponse. Que cette réponse vient en lui-même. Il n'a pas une preuve quelque part, il va te répondre comme ça. Et toi qui ne connais pas, tu vas croire que oui, il m'a répondu, il m'a dit la vérité. Pourtant, c'est du mensonge. Oui, c'est à ce temps-là qu'on va trouver des fitnas, que vous allez voir les grands vieillir dedans et les petits grandir dedans. Et tout le monde va considérer ça comme oui, c'est sunna. Or, c'est pas sunna. Jusqu'à si certains disent que non, certains qui ont étudié, aller loin, ils disent que non, ça là, c'est pas bon, ne faites pas. D'autres vont sortir et dire que ah, on a laissé la sunna du prophète. Pourtant, c'est pas la sunna. qu'Allah nous épargne. Donc le peu que nous avons dit, Allah nous aide à le mettre en pratique. Et tout ce que nous cherchons, c'est d'avoir la connaissance comment adorer Allah. Le peu que nous avons eu et nous le connaissons en train de l'adorer, qu'Allah fasse que ça correspond à ce qu'il veut de nous. Et mais là où il y a des erreurs dedans, peut-être pas, ça c'est par notre faible ignorance. Donc qu'Allah nous épargne et nous montre ce qui va nous guider vers lui. Et qu'Allah accepte nos œuvres. Tout ce que nous avons fait depuis nos naissances, ce qui est bon dedans, qu'Allah accepte pour nous. Ce qui est mauvais, qu'Allah nous pardonne. Et ce qui reste de nos jours, de ce bas monde, avant de quitter ce bas monde, qu'Allah nous guide et faire du mieux plus que ce qu'on avait déjà fait. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Wa tub 'alayna ya Mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. فاغفر لنا مغفرة من عندك تغنينا عما سواك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولاة أمورنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا للصلاة.